સૌથી પહેલા વાત કરવી છે કલમ 370 મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તો ટ્વીટ કર્યું છે, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો છે તે ઐતિહાસિક છે, કારણ કે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે 370નો જે નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો તેને યોગ્ય ઠેરવ્યો છે। આ સાથે જ તેમણે કહ્યું છે કે આ જે પ્રકારે નિર્ણય લેવાયો હતો તે યોગ્ય હતો। જમ્મુ કાશ્મીરમાં 370 હટાવવાનો નિર્ણય લાગુ જ રહેશે, કારણ કે જમ્મુ કાશ્મીર એ ભારતનો એક અભિન્ન અંગ છે। આ જ મુદ્દાને લઈને અમિત શાહ પણ બોલી રહ્યા છે, શું કહી રહ્યા છે सीधा સાંભળીશું। मान्यवर मुझे मालूम है नहीं बैठेंगे, क्योंकि ओबीसी को सम्मान देना है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, ये नहीं बैठेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। वॉकआउट करेंगे। कितनी भी कटु बात को हम सुन लिए, अब आप जवाब नहीं सुनोगे, क्या बात है? 6 घंटे तक मैंने सुना है आपको, कैसे ना नहीं सुनोगे मुझे? चले खड़गे साहब प्लीज बैठ जाइए। मेरा निवेदन साहब, आप बड़े नेता हैं, बैठ जाइए। होम मिनिस्टर सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड। मान्यवर, ये कहते हैं कि क्या बदलाव आया है। ओबीसी बोलिए साहब, ओबीसी बोलिए, महिला ओबीसी। अरे महिला और ओबीसी के लिए नहीं बैठ सकते। मान्यवर, बहुत सारे पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनकी ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, मैंने कहा नहीं सुनेंगे। तो पीयूष भाई ने मुझे पूछा क्यों नहीं सुनेंगे, मैं कोई कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित इन्होंने काका काललकर कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबा कर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया, और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लीक कर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है मालूम नहीं, कभी पूछ ले कोई फुल फॉर्म तो तकलीफ आ जाए मान्यवर, परंतु अभी एक लीक कर दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। तो एक पत्रकार मुझे कह रहा था इतना बोले मैं कि इसकी एक तिथि होती है 180 दिन, पहली बार कब मिले बोले वो देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाए। इसमें कुछ मन से नहीं होता ऐसा। पूरा जीवन इनके पिताजी ने संसद के लोकसभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध कर दिया, वो आज ओबीसी की बात कर रहे हैं। मुझे तो भरोसा साहब नहीं बैठेंगे, मगर साहब ये पूछ रहे थे क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे, लाल चौक में तिरंगा फहराना था, हम सभी गए थे, हमें जाने नहीं दिया। मोदी जी और कुछ लोग जान की परवाह करे बगैर गए और तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के लिए भारत के हिस्से पर सेना को दखल करना पड़ता था, वही लाल चौक में 26 जनवरी को घर घर तिरंगा फहरा गया। मान्यवर कहते हैं क्या परिवर्तन आया है। 30 साल से थिएटर बंद थे, थिएटर नहीं चलते थे कश्मीर में, क्यों नहीं चलते थे मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना था, परंतु आज कश्मीर में 3 थिएटर चालू हो गए हैं और 18 थिएटर घाटी में खुलने के प्रयास कर रहे हैं, और कई लोगों ने लोन का एप्लीकेशन। मान्यवर, शूटिंग नहीं होता था, 21 से अब तक 24 तक 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर, 100 शूटिंग हो चुके हैं मान्यवर। ये सब कहेंगे इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक नहीं निकला था, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के समय मान्यवर इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा उनके चश्मे में खराबी है, वो आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है,
देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थी, वो पूरा देश। मान्यवर, जीएसडीपी वो डेवलपमेंट का बड़ा द्योतक होता है। 1 लाख करोड़ का जीएसडीपी था 2014-15 में और आज 2,27,927 डबल हो चुका है। डिग्री कॉलेज 94 थे, आज 147। ना आईआईटी था, ना आईएम था, ना एम्स था। आईआईटी भी खुल चुका, आईएम भी खुल चुका, 2 एम्स की प्रक्रिया चल रही है, एक खुल चुका है, दूसरा खुल जाएगा। मेडिकल कॉलेज 4 थे, 7 नए मेडिकल कॉलेज खुले। नर्सिंग कॉलेज 1 भी नहीं था, 15 नर्सिंग कॉलेज खुले। मेडिकल सीट 500 थी, आज 1300 मेडिकल सीटें हैं। पीजी मेडिकल सीट 367 थी 70 साल में, आज 297 नई जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मिड डे मील के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर, करप्शन तो जो होता होगा, रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को भोजन मिलता था, आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है मान्यवर। और मान्यवर 30 लाख से टूरिस्ट का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया मान्यवर। ये बताता है घाटी में ठीक है। 1485 से अधिक होम स्टे, अभी बताया जांगड़ा जी ने कि पहचान छुपा कर जाना पड़ता था, अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे। यहाँ घाटी के मुसलमान भाइयों के वहां होम स्टे चल रहा है और गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति इनके घर में रहकर खाना खाकर घाटी का लुत्फ लगभग 10,000 बिस्तर होम स्टे के अंदर हो गए मान्यवर। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रतिवर्ष 1100 का एवरेज था, अब 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। 47 स्मार्ट सिटी के तहत योजनाएं थी, आज 173 है। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शन सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 बने हैं। गठित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप 4,000 थी, आज 19,000 है। माननीय शिशु मृत्यु दर जो सबसे कठिन हेल्थ पैरामीटर है, इसका गिरावट बहुत कठिनता के साथ होता है। जो हेल्थ के पैरामीटर्स को जानते हैं उनको मालूम होगा। 1,000 पर 22 शिशु मारे जाते थे, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मारे जाते हैं। 47 जन औषधि केंद्र थे, आज 227 जन औषधि केंद्र वहां पर स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर, इनको दिखाई नहीं पड़ेगी। मैं आज चले गए हैं, मगर दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में इतना बड़ा बदलाव डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर हुआ है। मान्यवर, सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में 30,000 करोड़ का भारत सरकार ने इन्वेस्ट किया। रेलवे का पैसा अलग, डिजिटल हाईवे का पैसा अलग। मान्यवर, लगभग पेंशन के लाभार्थी सिर्फ 6 लाख थे, रजिस्ट्रेशन नहीं होता था जम्मू की साइड से। अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद 10 लाख लाभार्थी पेंशन के हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8% था, आज 100% हो चुका है। हेल्थ कवरेज देश भर में एकमात्र राज्य ऐसा है जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना मान्यवर सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिलता है। ओपन एप्लीकेशन 50 से 60% था, अब 100% है। ऑनलाइन सर्विसेज सिर्फ 60 सेवाओं में थी, आज 1100 सेवाओं में ऑनलाइन सर्विसेज हो गई है। और स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ 2 लाख थी, आज 2022 में जम्मू कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया। मान्यवर, पूछते हैं कि क्या बदलाव आया, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ। और मान्यवर, ढेर सारी चीजें हैं, अब ये चले गए हैं, मैंने दूसरे सदन में भी बताया, मगर मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने लाल किले से प्राचीर से इस देश को वादा किया था और मोदी सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं इस चीज पर अड़ग है कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक नहीं लेनी पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे, इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें भी होगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। मान्यवर, आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा
कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। दुनिया भर के यात्री आएंगे ऐसे कश्मीर की रचना के लिए। ये जो विधेयक लेकर मैं आया हूं, मैं आपको निवेदन करता हूं सभी लोगों को I shall put first the motion regarding consideration of the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to vote. The question is that the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 has passed by Lok Sabha. ભારતમાં જોડાયા ત્યારે તેને બનાવવામાં આવી હતી। સાથે જમ્મુ કાશ્મીરને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો કલમ 370ના અંતર્ગત જ પ્રાપ્ત થયો હતો। આ જે વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો હતો એ દરજ્જામાં કોઈ પણ બહાર રાજ્યનો વ્યક્તિ હોય એ જમ્મુ કાશ્મીરમાં ન જમીન લઈ શકે, જેવા ઘણા બધા દરજ્જાઓ હતા। રાજ્યને પોતાના સંવિધાનની અનુમતિ હતી, રાજ્યનો પોતાનું એક સંવિધાન હતું, બંધારણ હતું, જેમ ભારતનું પણ બંધારણ હતું તેવી જ રીતે, પરંતુ જમ્મુ કાશ્મીરનું અલગ એક બંધારણ હતું। આ સાથે કાયદો લાગુ કરાવવા માટે રાજ્ય સરકારની મંજૂરી જરૂરી હતી। કોઈ પણ કાયદો સરકાર કેન્દ્ર સરકાર બનાવે છે તો તેના માટે જમ્મુ કાશ્મીરના રાજ્યની મંજૂરી જરૂરી હતી। જમ્મુ કાશ્મીરના કલમ 370ના ઇતિહાસ પર વાત કરી લઈએ। 15 ઓગસ્ટ 1947માં એ દિવસ જ્યારે ભારત આઝાદ થયું હતું, જમ્મુ કાશ્મીરના રાજાએ ભારતમાં રાજ્યને વિલય કર્યું હતું। મહારાજા હરિસિંહ કે જેમણે જમ્મુ કાશ્મીરના રાજાએ ભારતને એ સમયે રાજ્યમાં વિલય કર્યું કે જ્યારે પાકિસ્તાને કાશ્મીર ઉપર હુમલો કર્યો। 1947 24 ઓક્ટોબરના રોજ પાકિસ્તાને કાશ્મીર પર હુમલો કર્યો અને હુમલો થતા જ મહારાજા હરિસિંહે ભારત પાસે મદદ માંગી હતી। અને જે મદદ તેમને માંગી હતી એ પહેલા ભારતે તેમને એવું કહ્યું કે તમે પહેલા અમારી સાથે વિલય થઈ જાઓ, અને એટલા જ માટે મદદ માટે મહારાજાએ ભારતના વિલય થવાના પત્ર પર હસ્તાક્ષર કરી લીધા હતા। અને ત્યારબાદ જમ્મુ કાશ્મીર ભારતનો એક અભિન્ન અંગ થઈ ચૂક્યો હતો। પરંતુ આ વચ્ચે એક લડાઈ થઈ હતી, ભારતીય સેના અને પાકિસ્તાની સેનાઓ વચ્ચે લડાઈ। પાકિસ્તાની સેના કે જે જમ્મુ કાશ્મીર પર ચઢાઈ કરી હતી તેમને ભગાવવા માટે ભારતીય સેના ખૂબ જ મહેનત કરી હતી। અને ત્યારબાદ 31 ડિસેમ્બર 1948ના રોજ આ લડાઈ પૂરી થઈ હતી। અને ત્યારબાદ અનેક એવા ઉતાર ચઢાવો આવ્યા, જેમાં લડાઈ બાદ 2/3 હિસ્સો ભારત પાસે રહી ગયો। જે ભારતમાં અત્યારે જમ્મુ કાશ્મીરનો વિસ્તાર છે એ 2/3 હિસ્સો છે જે ભારત પાસે છે, પરંતુ 1/3 હિસ્સો એવો હતો કે જે પાકિસ્તાન પાસે ગયો, જેને આપણે અત્યારે POK કહીએ છીએ, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર કહીએ છીએ, પાકિસ્તાને પચાવી પાડેલું કાશ્મીર કહે છે। જુલાઈ 1949માં સંવિધાન સભામાં આર્ટિકલ 370 ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તેને જમ્મુ કાશ્મીરમાં લાગુ કરવામાં આવ્યું। જ્યારે આ સંવિધાનની ચર્ચા થઈ, જેમાં શેખ અબ્દુલ્લા, મિર્ઝા અફઝલ બેગ, મોતીરામ બાગડા જેવા અનેક દિગ્ગજો હતા તે આ સભામાં સામેલ હતા। ઓક્ટોબર 1949ના રોજ આર્ટિકલ 370 ભારતના બંધારણમાં સમાવવામાં આવ્યું હતું। ભારતનું બંધારણ, જેમાં ભારત બંધારણનું આર્ટિકલ 1 કહે છે કે ભારત રાજ્યના સંઘોનું બનેલું છે, એ માત્ર એક જ એક્ટ છે તેને લાગુ પડતું હતું। જમ્મુ કાશ્મીરને વિશેષ દરજ્જો આપવા માટે આ એક્ટ બન્યો હતો 1951માં જમ્મુ કાશ્મીર માટે કાયદો બનાવવા માટે। ત્યારબાદ બંધારણની સભા બની હતી અને આ બંધારણની સભામાં જ તેના કાયદાને લઈને ચર્ચાઓ થઈ હતી। 1954માં બંધારણમાં 35A પણ જોડવામાં આવ્યું હતું અને આ 35A 370ની સાથે જ એક વિશેષ દરજ્જો જમ્મુ કાશ્મીરને મળતો હતો। 1957માં જમ્મુ કાશ્મીરનું બંધારણ, જે એક અલગ બંધારણ હતું જે તેને વિશેષ દરજ્જો આપતું હતું, તે લાગુ થઈ ચૂક્યું હતું। અને ત્યારબાદ જ્યારે આ બન્યું ત્યારે જે સંવિધાન સભા જમ્મુ કાશ્મીર માટે બની હતી તે રદ થઈ ગઈ। 370માં અત્યાર સુધી શું થયું છે? 5 ઓગસ્ટ 2019 કે જ્યારે કલમ 370ને રદ કરી દેવામાં આવી હતી સરકાર દ્વારા, ભારતીય જનતા પાર્ટી NDAની સરકાર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। 9 ઓગસ્ટ 2019માં કાશ્મીર લદ્દાખને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં
ત્યારબાદ 28 ઓગસ્ટ 2019માં અરજીઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી શરૂ થઈ હતી. અંદાજે 2 ડઝન જેટલી અરજીઓ હતી જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરવામાં આવી હતી, અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર, 370ના મુદ્દાઓ પર હોય કે પછી અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર. 28 ઓગસ્ટ 2019માં 5 જજની ખંડપીઠે આ મામલો મોકલાયો હતો અને ત્યારબાદ સુનાવણી સતત થઈ રહી હતી. વર્ષ 2020માં સુપ્રીમ કોર્ટનો મામલો ઉચ્ચ પીઠને મોકલવા માટેનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ પણ આ જે મુદ્દો છે જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજીઓ ગઈ હતી તે વધુ એક વખત ઠેલાઈ ગયો. 2023માં 3 જુલાઈના રોજ 5 ન્યાયાધીશની નવી પીઠમાં આ મામલો સૂચિબદ્ધ થયો હતો અને ત્યારે પણ એવી આસારો હતી કે ગમે ત્યારે સુનાવણી થઈ શકે છે, ચુકાદો આવી શકે છે. 2 ઓગસ્ટ 2023માં અરજીઓ પર પડકારતી અરજીઓ પર સુનાવણી ફરી એક વખત થઈ હતી, જે 2 ડઝન જેટલી અરજીઓ થઈ હતી તેના પર સુનાવણી થઈ અને 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ 23 અરજીઓ પર ચુકાદો અનામત રાખી દેવામાં આવ્યો હતો 5 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ અને ત્યારબાદ 11 ડિસેમ્બર 2023 એટલે કે આજના દિવસે 370ને પડકારતી અરજીઓ પર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને આજે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે નિર્ણય યોગ્ય છે. સરકાર દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કારણ કે જમ્મુ કાશ્મીર એ ભારતનો અભિન્ન અંગ છે. કલમ 370 હટ્યા પહેલા અને હટ્યા પછીની શું સ્થિતિ છે? પહેલા વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો જે 370 આપતો હતો, પરંતુ હવે એ દરજ્જો પૂર્ણ થઈ ચૂક્યો છે કારણ કે 370 જ હટી ગઈ છે. અલગ ઝંડો હતો કાશ્મીરનો અને તેનું સંવિધાન, તેનું બંધારણ પણ અલગ હતું, પરંતુ જ્યારે કલમ 370 જ હટી ગઈ છે જે તેને આ પ્રકારના નિયમો બંધારણ આપતું હતું તે હટી ગયું અને એટલા જ માટે તિરંગો અને ભારતનું જે બંધારણ છે, ભારતનું જે સંવિધાન છે જે દરેક નાગરિકને લાગુ પડે છે એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરમાં 370 હટ્યા પછી લાગુ પડે છે. હત્યા પહેલા બેવડી નાગરિકતા મળતી હતી એટલે કે ભારતની પણ અને જમ્મુ કાશ્મીરની પણ, પરંતુ હવે એક જ નાગરિકતા એટલે કે ભારતીયની નાગરિકતા. બધાને સંપત્તિ લેવાનો હક નહોતો. કોઈ પણ અન્ય રાજ્યના જમ્મુ કાશ્મીરમાં જઈને સંપત્તિ નહોતા લઈ શકતા, પરંતુ હવે કોઈ પણ ભારતીય જેમ ભારતમાં ગમે ત્યાં જઈને જમીન ખરીદી શકે છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ ખરીદી શકશે. અલ્પસંખ્યક આરક્ષણ કોઈ પણ પ્રકારનું નહોતું જમ્મુ કાશ્મીરમાં તેના બંધારણ પ્રમાણે, પરંતુ હટ્યા પછી હવે અલ્પસંખ્યકોને પણ આરક્ષણ મળશે. આરક્ષણની વાત કરતા હોઈએ તો હાલ જ લોકસભામાં સાંસદ જે સત્ર ચાલી રહ્યું છે તેમાં એક બિલ પસાર થયું હતું અને એ બિલમાં જમ્મુ કાશ્મીરની સીટોનું, વિધાનસભાની સીટોના આરક્ષણ માટેની ચર્ચાઓ થઈ હતી. સૂચનાઓનો અધિકાર નહોતો અને બીજી બાજુ હવે સૂચનાઓના પણ અધિકાર રહેશે. આમ અલગ અલગ જે 370 હટ્યા પછીના ફાયદાઓ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે અને આ જ પ્રકારે હવે 6 વર્ષનો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો રહેશે જમ્મુ કાશ્મીરમાં. પહેલા અલગ નિયમો હતા, પરંતુ કલમ 370 હટ્યા બાદ એ નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે, બદલાઈ ગયા છે અને જમ્મુ કાશ્મીરની સ્થિતિ પણ બદલાઈ રહી છે. લદ્દાખ જમ્મુ કાશ્મીરનો હિસ્સો હતો, પરંતુ હવે લદ્દાખ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બની ચૂક્યો છે કલમ 370 હટ્યા બાદ. પણ હવે એ પણ નજર કરી લઈએ કે 370માં સુપ્રીમ બેન્ચમાં કોણ કોણ સામેલ હતું. ચીફ જસ્ટિસ ડીવાય ચંદ્રચૂડ, જેના જે ઘણા બધા નિવેદનો આપ્યા હતા, 3 પક્ષમાં હતા અને જે નિર્ણય છે તેમાં જસ્ટિસ સંજય કિશન કૌલ જેઓ પણ આ જે બેન્ચ હતી તેમાં સામેલ હતા અને તેમના દ્વારા પણ જે આ નિર્ણય છે તેના માટે ચર્ચાઓ જે થઈ હતી ત્યારબાદ તેના નિર્ણય જે ચુકાદો છે તે આપ્યો હતો. જસ્ટિસ સંજીવ ખન્ના પણ 370ની જે સુપ્રીમ બેન્ચ હતી જેમાં 5 લોકો સામેલ હતા, 5 જજોની ખંડપીઠ હતી તેમાં હાજર હતા. સાથે જ જસ્ટિસ BR ગવાઈ પણ સુપ્રીમ બેન્ચની જે બેન્ચ હતી તેમાં હાજર હતા. 4થા નંબર પર તેઓ હતા. આ સાથે જ 5મા નંબર પર કોણ હતું તેની વાત કરી લઈએ તો જસ્ટિસ સૂર્યકાંત. આ 5 જજો દ્વારા જે આ ચુકાદો છે તે આપવામાં આવ્યો છે. 3 તેમની ચુકાદાની નિર્ણયની સાથે હતા અને હવે વાત કરીએ 5 કયા એવા મોટા બદલાવ છે કે જે 370 હટ્યા બાદ થયા છે. આતંકવાદી ઘટનાઓમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે, આતંકવાદી ઘટનાઓ ઓછી થઈ રહી હોવાની વાતો થઈ રહી છે. અલગાવવાદની દુકાનો બંધ થઈ ચૂકી છે. જ્યારે એક અલગ જ બંધારણ હતું તો અલગાવવાદ પણ ખૂબ જ ફૂલ્યો ફાલ્યો હતો જમ્મુ કાશ્મીરમાં, જે ભારત માટે ખૂબ જ ચિંતાજનક મુદ્દો પણ હતો. હવે જ્યારે 370 હટી ગઈ છે, અનેક મેડિકલ કોલેજ, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે તેનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને આમ જ ત્યાં જે લોકો વસી રહ્યા છે, અનેક ગરીબ છે, પછાત વર્ગના છે, તેમને પણ સીધો ફાયદો. દરેક ઘરમાં વીજળી પહોંચાડવાનો દાવો પણ થઈ રહ્યો છે અને આ વીજળી પહોંચાડવાનો જે દાવો થઈ રહ્યો છે એટલા માટે પણ ફાયદાકારક છે કારણ કે છેવાડાના વિસ્તારો છે જ્યાં આજે સુધી ક્યારેય લાઇટ પણ ન પહોંચ્યું એવી સ્થિતિ છે. તો આ પ્રકારે આ પણ દાવો થઈ રહ્યો છે કે વીજળી પહોંચાડાય છે. 8000 કિલોમીટર રસ્તા બનાવવાનું કાર્ય પણ થઈ રહ્યું હોવાની વાતો થઈ રહી છે. તો કલમ 370 હટ્યા બાદની સ્થિતિ સતત વધી રહી છે. નવા હોસ્પિટલ અને સ્ટેડિયમનું પણ નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. થિયેટર્સમાં જે રીતે અમિત શાહ અત્યારે રાજ્યસભામાં કહી રહ્યા હતા કે થિયેટર્સમાં હવે લોકો મૂવી જોવા પણ જવા લાગ્યા છે.
ડીડીસી મતદાન શાંતિપૂર્વક થયા હોવાની પણ માહિતી સામે આવી રહી છે. અન્ય ગ્રાફિક્સ પર પણ નજર કરીશું, અન્ય મુદ્દાઓ પણ સમજવાની કોશિશ કરીશું. ખાસ કરીને જ્યારે પૂર્વ રાજ્યના દરજ્જા બાદ શું બદલાશે તેને લઈને વાત કરવી છે, કારણ કે આજે જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં જજોએ ચુકાદો આપ્યો ત્યારે કહ્યું હતું કે જલ્દી જ ત્યાં ચૂંટણીઓ પણ કરવામાં આવે. પૂર્ણ રાજ્યમાં રાજ્યપાલ કરતા સત્તા વધુ મુખ્યમંત્રી પાસે હોય છે. જેમ કે આપણે આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો આપણું ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી નિયમો ઘડતા હોય છે, તેમના હાથમાં હોય છે. એવી જ રીતે પછી ત્યાં પણ હશે. વિકાસ કાર્યોના નિર્ણય સીએમ ના મંત્રીમંડળથી લેવામાં આવતા હોય છે. સીધી જ કેન્દ્રથી મળનારી નાણાકીય મદદ છે તે બંધ થઈ જશે, પરંતુ તેના માટે એક નાણાં પંચની બનાવવામાં આવશે અને તે જ કોઈને કોઈ નિર્ણય છે તે લેશે. રાજ્યોને નાણાકીય સહાય માટે નાણાં પંચ આપવામાં આવશે. એ નાણાં પંચ નક્કી કરશે કે કેવી રીતે ક્યાં કેટલા નાણાં વપરાશે, ખાસ કરીને વિકાસના કામોમાં. અને ખાસ કરીને નાણાં પંચ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે ટેક્સની વહેંચણી નક્કી કરી લેશે કે કેટલા ટેક્સ રાજ્ય સરકારને મળશે, કેટલું કેન્દ્ર સરકારને. આમ ફોર્મ્યુલા નક્કી કર્યા બાદ તે સૂચનો રાષ્ટ્રપતિને સુપરત કરવામાં આવશે અને એ તમામ જે સૂચનો છે જે રાષ્ટ્રપતિને મોકલવામાં આવશે તેના આધાર પર એ નિર્ણય લેવાશે અને સરકાર 5 વર્ષ માટે આવકની વહેંચણી કરી લેશે. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેને જે હટાવવાનો નિર્ણય છે તે ચાલુ રાખવામાં આવે, પરંતુ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરને પૂર્ણ દરજ્જો મેળવવાનો રસ્તો પણ સાફ થઈ ચૂક્યો હતો. હવે જલ્દી અહીં ચૂંટણી પણ થશે. જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું હતું કે 30 સપ્ટેમ્બર 2024 સુધીમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં ચૂંટણી યોજવામાં આવે અને જલ્દી જ રાજ્યનો દરજ્જો પણ તેને આપવામાં આવે, તો આપણને ટૂંક સમયમાં જમ્મુ કાશ્મીરમાં પણ ચૂંટણી થતી જોવા મળશે. અન્ય સમાચારો પર પણ નજર કરીશું, પરંતુ હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.